सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और सबसक्राइब करने तो बाद बैल के आइकॉन नूं क्लिक करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुसीं ऑन कर सकते हो। और जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगती है तो इहनूं शेयर ते लाइक जरूर करना है। अज आपां 11वीं जमात के जुलाई और अगस्त के सिलेबस नाल संबंधित नागरिकों के अधिकार और करतव्य पाठ पढ़ांगे। इसनूं असीं दो भागों के पढ़ांगे। अज असीं भाग पहला पढ़न जा रहे हैं जिहदे अधिकारां बारे पढ़ांगे। इहदा अगला भाग करतव्यां नाल संबंधित है, वो मैं दूसरी वीडियो दे विच पढ़ावांगा। तो अज असीं पढ़दे हां अधिकार। मनुख समाजिक जीव है और समाज तो बिना उसका जीवित रहना ते विकास करना काफ़ी कठिन है। समाज विच वसदा व्यक्ति तां ही विकास कर सकता है जेकर समाज या राज वालों विकास करने लई उसनूं लोड़ींदियां सहूलतां प्राप्त होण। इन्हां सहूलतां नूं ही अधिकारां दा नां दिता जाता है। तुसीं सारे जानते ही हो कि मनुख समाज दे विच ही रह सकता है, क्योंकि मनुख एक समाजिक जीव है। तुसीं सोच के देखो कि असीं समाज तो बिना सर्वाइव कर सकते हैं? समाज तो बिना इकल्ले रह सकते हैं पशुआं या पंछियां दे वांग? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साडियां बहुत सारियां जरूरतां ने जिहड़ियां असीं एक दूजे तो पूरीआं करते हैं। इसलिए मनुख जिहड़ा है वो समाज दे विच ही रह सकता है। समाज तो बिना उहदे लई सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और समाज दे विच रहण लई की चाहिए उहनूं? बहुत सारियां सहूलतां। तां ही समाजिक जीव है, क्योंकि उहनूं सहूलतां चाहीदियां बहुत सारियां, इसलिए वो समाज दे विच रहिंदा है। और इन्हां सहूलतां नूं ही अधिकारां दा नां दिता जाता है। अर्थ। अधिकारां दा अर्थ की है? वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकारां दा अर्थ। अधिकार किस नूं कहंदे हन? अधिकारां तो तुहाडा की भाव है? अधिकार मनुख दियां ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ जो उसके विकास और कल्याण ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ समाज ਜਾਂ ਰਾਜ उचित समझदा होया प्रवान कर लेंदा है। दूसरे शब्दों में अधिकार समाजिक जीवन दीयां ਉਹ स्थितियां ਹਨ जो व्यक्ति के पूर्ण विकास ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ समाज प्रवान करता है तो जिन्हां दा राज प्रबंध करता है। हुण सौखी भाषा दे विच मैं तुहानूं दस दिना अधिकार की है? जायज़ मंगां, मतलब नजायज़ नहीं। नजायज़ जेकर असीं कोई अपना कहांगे नजायज़ मंग करांगे कि ये मेरा अधिकार है, वो साडी पूरी नहीं होगी। जां साडी कोई स्वार्थी जिहड़ी मंग हैगी है जिहदे नाल साडा स्वार्थ पूरा हुंदा, दूजे दा नुकसान हुंदा, तां वो साडी मंग पूरी नहीं होगी। सिर्फ जायज़ मंगां किहड़ियां? जिहड़ियां मनुख के विकास ते कल्याण लई जरूरी है, तो जिन्हां नूं समाज भी उचित समझदा है ते राज भी उचित समझदा है। साडी चाहे कोई मंग हैगी है, पर जेकर उहनूं राज जां समाज उचित नहीं समझदागा तो उहनूं असीं अधिकार नहीं कह सकते, तो ना ही वो साडी पूरी होगी। इसलिए जिहड़े अधिकार है वो जायज़ ते उचित मंग है जिहड़ियां राज द्वारा मन लईआं जांदियां, समाज द्वारा मन लईआं जांदियां ते राज उहनां दा प्रबंध करदा है। परिभाषा। लास्की की बहुत ही सोहनी परिभाषा है कि अधिकार उन्हां समाजिक अवस्थावां दा नां हन जिन्हां तो बिना कोई व्यक्ति पूर्ण तौर पर विकास नहीं कर सकता। अर्थात अधिकार की है? समाजिक अवस्था। किहड़ी समाजिक अवस्था? जेकर वो समाजिक अवस्था सानू प्राप्त ना होवे, मनुख नूं जां व्यक्ति नूं प्राप्त ना होवे, तो वह व्यक्ति अपना पूर्ण तौर पर विकास नहीं कर सकेगा। अधिकारां दे मुख तत्त अते विशेषतावां। वैरी इंपोर्टेंट। तुहानूं दो तत्त जां विशेषतावां पूछ सकते हैं कि अधिकारां दे दो तत्त जां विशेषतावां दसो। चार तत्त पूछ सकते हैं, 4 नंबर के तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 पॉइंट लिख के उन्होंने डिफाइन जरूर कर देना। मैं अपनी जी स्लाइड है, तुसीं इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लै सकते हो ताकि तुहानूं याद रखना जां कापी के उत्ते नोट्स बनाना आसान हो जाए। मैं सिर्फ पॉइंट दिते हैं, पर तुसीं उत्थे एक्सप्लेन भी करना है। जेकर तुहानूं 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो कोई भी 4 पॉइंट लिख के तुसीं एक्सप्लेन कर सकते हो। जेकर तुहानूं 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 6 या 7, 6 तो वध ही पॉइंट लिखने हैं, लिख के उन्होंने एक्सप्लेन कर देना है। अधिकार गतिशील और परिवर्तनशील होंदे ने, अर्थात अधिकार हमेशा ही इक्को ही नहीं रहिंदे। समा बदलदा है, स्थितियां बदलदियां, परिस्थितियां बदलदियां, समय के नाल नाल समाज दे विच बहुत सारियां तब्दीलियां आउंदियां जिहड़ियां साडे पहलां सानूं अपने विकास करन लई जिहड़े जिस तरह की अवस्था जां माहौल की जरूरत सीगी वो बदल ली है, इसलिए नवीं चीज़ों की जरूरत है। बहुत सारी जिहड़ियां चीज़ां सानूं पहलां जरूरत सी उन्हां दी जरूरत हुण नहीं रही है। इस करके अधिकार गतिशील और परिवर्तनशील है, क्योंकि ये समाजिक अवस्था है और समाजिक अवस्था दे विच तब्दीलियां आउंदियां रहिंदियां। इसलिए जरूरी है भी अधिकार नूं समय के अनुसार ढालिया जाए। जिस
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣ। ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣਨਗੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰਾਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਵਾਊਗਾ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜੌਹਨ ਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ,
बहुत वार 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁੱਲ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, 3 ਕਿਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਹਨ ਲੌਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੌਹਨ ਲੌਕ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੌਹਨ ਲੌਕ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੌਹਨ ਲੌਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈਸੇ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। 3 ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ
ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਣਚਿਤ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਣਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਪत्ति ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਜਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਰਾਜ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਇਹ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਪਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ। ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਊਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਪਤੀ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋੜੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।